Hello everyone. In previous lecture, we study about a significance of seed and fruit formation. Before that, we study a seed and fruit development process. After that, we study some terms related to the fertilization and fruit formation. It is nothing but a 1.13 apomixis and then parthenocarpy and polyembryony. Before that, we know the development of female gametophyte. In this diagram, we show a stepwise description of the female gametophyte formation. Before mature anatropous ovules, firstly, it having a diploid megaspore mother cell. In first diagram, 2n number of megaspore mother cell. And these megaspore mother cell divide mitotically and formation of tetrads formation. And out of these tetrads, one is a larger cell called as a functional megaspore and 3 are degenerating megaspore. The functional megaspore can be after divide mitotically stepwise and it form 8 shielded structure. Out of these 4 are antipodal side and 4 are chalazal side, and each pole come one nucleus at the center and formation of the polar nuclei. And after maturation, it having in a embryo sac 3 are antipodal, 3 are chalazal and 2 are polar at the center. It is all process of the development of the female gametophyte. But today we are studying a apomixis process, and this apomixis is related to the first diagram only, a diploid megaspore mother cell. That means a without dividation of the diploid megaspore mother cell or the female cell present in the ovules. So that we all remind that the diploid megaspore mother cell present at the center of ovules, and these cell related to the all terms or process of the apomixis, parthenocarpy and polyembryony. So that we discuss about all terms. First of all, we discuss a apomixis. The apomixis, it is the process in which the formation of embryo through asexual method of reproduction and without formation of gamete. In this diagram, at the center, it having a megasporocyte, that means the megaspore mother cell, and it is a process of formation of embryo without fertilization. सगळ्यांना माहिती आहे की ज्यामध्ये मेल गॅमेट or pollen grain fused with a ovules of ovary and it form a diploid zygote. इथपर्यंतची सगळ्यांना प्रोसेस माहिती आहे. पण ॲपोमिक्सिस ही प्रोसेस अशी आहे की ज्याला आपण काय म्हणतो, द सीड फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फ्युजन ऑफ मेल गॅमेट. It form a zygote and formation of the fruit also. So that it is the process of apomixis. लक्षात घ्या, apomixis म्हणजे काय, तर ज्यामध्ये कोणत्याही पद्धतीचं रिप्रोडक्शन होत नाही, फ्युजन होत नाही आणि तरी सुद्धा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होतं, यालाच आपण apomixis असं म्हणतो. आता ही प्रोसेस ॲक्च्युअल कशी होते हे आपण इन डिटेल्स बघणार आहे. पहिल्यांदा डिफाइन द टर्म्स ऑफ ॲपोमिक्सिस जर विचारलं तर त्यामध्ये काय लिहिणार, इट इज द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू द असेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अँड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट. नेक्स्ट वन, देअर इज नो मियोसिस अँड सिंगॅमी ऑल्सो. That means in first dividation of the cell in a megaspore mother cell, it having a meiotically division takes place and formation of diploid cell to the haploid 4 megaspore mother cell in tetrad formation. We discussed previously, but in that
process, it have no any meiosis cell division takes place. Then ovules develop in the ovule to form a seed. हे जे आतमध्ये दिसलेलं मेगास्पोर मदर सेल आहे त्याचंच कन्व्हर्जन हे कशामध्ये होतं तर झायगोटमध्ये होतं आणि हा झायगोट सीड तयार करतो. इन ॲपोमिक्सिस द गॅमेटोफाइट ऑर्गन or cell produce embryo-like structure without fertilization is known as a apogamy. Apogamy म्हणजे काय तर egg cell or the gametophyte organ or cell produces embryo-like structure. एम्ब्रिओ सारखं स्ट्रक्चर कोण तयार करतं तर आतमध्ये प्रेझेंट असलेल्या मेगास्पोरोसाइट म्हणजेच गॅमेटोफाइट ज्याला आपण काय म्हणतो डिप्लॉइड एग सेल असं म्हणतो. तीच सेल कशाचं स्ट्रक्चर तयार करते एम्ब्रिओचं स्ट्रक्चर तयार करते. तेही कसं तर विदाउट फर्टिलायझेशन अँड इट इज नोन ॲज ए ॲपोगॅमी. नेक्स्ट टर्म इज ए स्पोरोगॅमी or the apospory. Similarly, when the diploid sporophyte cell म्हणजे काय तर common body cell or the common diploid cell without egg cell सोडून बाकीचा जो स्ट्रक्चर आहे ग्रीन लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण न्यूसिलस म्हणतो. त्याच्या साईडला असलेले इंटेग्युमेंट आणि त्याच्या साईडला असलेला ओव्हरीवॉल या ज्या सेल आहेत त्या सुद्धा कशा असतात तर डिप्लॉइड सेल असतात ज्याला आपण काय म्हणतो कॉमन डिप्लॉइड सेल. या कॉमन डिप्लॉइड सेल काय होतात तर डिप्लॉइड गॅमेटोफाइट तयार करतात आणि यामध्ये सुद्धा कोणत्याही पद्धतीचं मियोसिस सेल डिव्हिजन होत नाही आणि त्या सुद्धा एक सीड सारखं काम करून डेव्हलप होतात. त्याला आपण काय म्हणतो ॲपोस्पोरी असं म्हणतो. It is all terms related to the apogamy. Then we discuss about the types of apogamy. The types of apogamy are of three types: recurrent apomixis, non-recurrent apomixis and adventive embryony. आता त्यामधला पहिला आपण बघूया recurrent apomixis ज्याला आपण काय म्हणतो गॅमेटोफाइटिक apomixis. The megaspore gametophyte it can be converted into a same number of chromosome as mother plant. आतमध्ये प्रेझेंट असलेला मेगास्पोर जो आहे हा मेगास्पोर ज्याला आपण काय म्हणलं तर गॅमेटोफाइट असं म्हणलं ज्याला आपण काय म्हणतो डिप्लॉइड एग सुद्धा म्हणतो. या सेल्स किंवा हे स्ट्रक्चर काय होईल तर प्लांट मध्ये प्रेझेंट असलेले क्रोमोझोम नंबर कॉन्स्टंट ठेवेल कारण त्यामध्ये कोणत्याही पद्धतीचं मियोसिस सेल डिव्हिजन होत नाही म्हणून तो हेप्लॉइड होत नाही आणि त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर मदर प्लांट सारखेच काय असतील प्रेझेंट असतील. बिकॉज ऑफ द मियोसिस कॅनॉट बी टेक्स प्लेस ऑर कम्प्लिटेड अँड देन एग सेल अँड एम्ब्रियो सेल इट इज ए डिप्लॉइड इन कंडिशन and these diploid condition of the egg cell can act as a seed or formation of the embryo so that it is called as a recurrent apomixis. त्याला काय म्हणतात recurrent apomixis. म्हणजेच मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड कंडिशन मध्ये आहे ज्याचं मियोसिस सेल डिव्हिजन होऊन रिडक्शन होणार नाही म्हणजेच हेप्लॉइड गॅमेट्स तयार होणार नाही. ज्या वेळेला फ्युजन होतं म्हणजेच मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट्सची फ्यूज होतो त्यावेळेला आपण अगोदर बघितलेलं की हा मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होऊन हेप्लॉइड एग सेल तयार करेल आणि यालाच आपण फिमेल गॅमेटोफाइट असं म्हणलेलो आणि हा फिमेल गॅमेटोफाइट मेल गॅमेटोफाइट बरोबर फ्यूज होऊन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होईल. पण हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पहिल्या डायग्राम मध्ये दिसेल बघा. ह्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या ऐवजी आपण काय सांगतोय तर इट इज ए नथिंग बट ए इंटरनल एग सेल इट हॅव्हिंग ए डिप्लॉइड इन कंडिशन. इथं वरच्या डायग्राम मध्ये सेक्शुअल मध्ये आपण बघूयात 1n नंबर दॅट मीन्स द हेप्लॉइड कंडिशन ऑफ द एग अँड दीज हेप्लॉइड कंडिशन ऑफ द एग फ्यूज विथ ए मेल गॅमेट अँड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डिप्लॉइड कंडिशन मध्ये तयार होईल. जेव्हा हा हेप्लॉइड एग सेल हेप्लॉइड पोलन ग्रेन्सची फ्यूज होईल तेव्हाच त्याचं कन्व्हर्जन एम्ब्रियो मध्ये होतं आणि ही सगळी प्रोसेस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये होते. बट इन ॲपोस्पोरी
द डिप्लॉइड एग सेल, त्याच्याच खालच्या डायग्राममध्ये बघा एग सेलमध्ये 2n नंबर दिसतोय, म्हणजे हा काय आहे, डिप्लॉइड एग सेल आहे. आणि हा एग सेल आहे तसा काय होतो, डेव्हलप होतो आणि त्यापासून एम्ब्रिओ तयार होतो. तिथं कुठंही पोलन ग्रेन इंटर होत नाही आणि त्यामुळं हा डिप्लॉइड कंडिशन मधला एग सेल मायटॉसिस होऊन डिवाइड होईल. त्याच्यासारखेच अनेक एम्ब्रिओ तयार होतील, ज्याला आपण पॉली एम्ब्रिओनी पुढे आपण कन्सेप्ट बघणारच आहे. पण अगोदर लक्षात ठेवा की डिप्लॉइड एग सेल डेव्हलप होईल, त्याच्यापासून एम्ब्रिओ तयार होईल, ज्याला आपण काय म्हणलो, रिकरंट ॲपोमिक्सिस असं म्हणलो. ज्यामध्ये एक्झाम्पल सांगता येतं ॲपल अँड पियर. It is a example of recurrent apomixis. Next type of the apomixis is a non-recurrent apomixis. Non-recurrent apomixis मध्ये काय प्रोसेस होते, तर मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मायटोटिकली and then haploid embryo sac mega gametophytes develop and new embryo form from egg cell or another cell of gametophyte. यामध्ये प्रेझेंट असलेला न्यूसिलस आणि त्याचबरोबर न्यूक्लियर सेल, प्रेझेंट असलेल्या न्यूसिलस मधल्या सेल या काय होतील, तर डिप्लॉइड झायगोटच्याच बरोबरीनं एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंटसाठी मदत करतील आणि या सेलचं सुद्धा कन्व्हर्जन एम्ब्रिओमध्ये होतं. सो दॅट द एग अँड एम्ब्रिओ सॅक both are haploid in condition and embryo develop from egg without fertilization. इथं without fertilization म्हणजेच without entry of the pollen grain, it can be developed a embryo with the help of mitosis cell division in the egg cell as well as the new embryo form from the other cell of the gametophyte, that means the nucleus cell. It is also combined with a egg cell and formation of the embryos in the sac or in the embryo sac. It is nothing but the non-recurrent apomixis. And last one, the type of apomixis is a adventative embryony. Adventative embryony, it is nothing but the embryo developed from the somatic nucleus or integuments along with zygotic embryo. आता यामध्ये आतमध्ये प्रेझेंट असलेला मेगास्पोर मदर सेल याचं जर फ्युजन झालं असेल, म्हणजेच फर्टिलाइज्ड ओव्ह्यूल्स असेल, तर तो डिप्लॉइड कंडिशन मध्ये असणार आहे. म्हणजेच एक हेप्लॉइड मेगास्पोर आणि हेप्लॉइड मायक्रोस्पोर म्हणजेच पोलन ग्रेन या दोन्हीचं फ्युजन होऊन आतमध्ये जर फर्टिलाइज्ड ओव्ह्यूल्स असेल तर त्याला आपण एम्ब्रिओ म्हणतो. पण त्याच एम्ब्रिओच्या बरोबर बाहेर प्रेझेंट असलेल्या न्यूसिलस सेल आणि इंटेग्युमेंट मध्ये प्रेझेंट असलेल्या इंटेग्युमेंट सेल या दोन्ही सेल डिप्लॉइड कंडिशन मध्ये असतात आणि या दोन्ही सेल आतमध्ये काय होतात, इन्सर्ट होतात. इन्सर्ट झाल्यानंतर त्याच एम्ब्रिओ प्रमाणे या सुद्धा काय होतात, तर डेव्हलप होतात लाईक ॲज ए एम्ब्रिओ अँड इट ॲक्ट as also embryo like function, so that it is called as a adventative embryo. The adventative embryo is also called as a polyembryony. यालाच काय म्हणलं जातं, polyembryony सुद्धा म्हणलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आपण बघणार आहे पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी is a process described by Knoll scientist in 1902. 1902 साली नोल या सायंटिस्टनं ही टर्म शोधून काढली. या टर्म्स मध्ये त्यांना असं सांगितलं, द प्रोसेस